பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி விநாயகரும் தமிழும். தெற்கு நோக்கும் தெய்வம் 3. சைவ வைணவ சமரசம். விக்னேஸ்வரரின் அப்பாவான பரமேஸ்வரன் தான் தட்சிணாமூர்த்தியாகவும் நடராஜாவாகவும் இருக்கிற போது தெற்கு பார்க்க இருப்பவர். இப்போது அவர் விக்னேஸ்வரர் மாமாவையும் அதே மாதிரி தெற்கே பார்க்க வைத்துவிட்டார். லோகமே தெரியாமல் அடித்த சிலையாக தியானத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவர் தட்சிணாமூர்த்தி. சர்வ லோக வியாபாரத்தையும் ஆனந்த கூத்தாக்கி அமர்க்களமாக ஆடுகிறவர் நடராஜர். சயனமூர்த்தியாக நித்ரை பண்ணிக் கொண்டிருக்கும் பெருமாளோ நித்ரை என்ற பெயரில் தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிறார். அதே சமாதி ஸ்திதியில் இருக்கிறவர்தான். பின்னே ஏன் இதை சமாதி என்காமல் நித்ரை என்கிறார்கள் என்றால் அவர் மகா மாயாவித்தனம், நமக்கு புரியாத இந்திரஜாலம் எல்லாம் பண்ணுகிறவர் ஒல்லியோ. அதனால் சமாதியில் பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டே இன்னொரு பக்கம் நாம் எப்படி நித்ரையின் போது ஸ்வப்னம் கண்டு அந்த ஸ்வப்னத்தில் நாம் ஒருத்தரே நம் ஒருவருடைய நினைப்பாலேயே மனுஷர்கள், இடங்கள், சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்பிக்கிறோமோ, கற்பனை செய்கிறோமோ, அந்த மாதிரி தன் ஒருத்தருடைய கல்பனா சிருஷ்டியாகவே இத்தனை ஜீவ ஜகத் சிருஷ்டியையும் பண்ணுவார். அதனால் இதை அவருடைய ஸ்வப்னம் என்று வைத்தது. ஸ்வப்னம் வர வேணுமானால் தூங்கினால் தானே முடியும். அதனால் அவருடைய சமாதியை நித்ரை என்கிறது. இப்படி சொல்ல இன்னொரு கூடுதல் காரணம். அவர் பொது வழக்கப்படி நேரே நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு சமாதியில் போகாமல் தம்முடைய மாயாவித்தனத்தை இதிலும் விடாமல் நன்றாக நீள நெடுக சயனித்துக் கொண்டு இருப்பதாகும். ஆனாலும் இந்த நித்ரை நம்முடைய நித்ரை போன்றதில்லை என்று தெரிவிப்பதாக அதை யோக நித்ரை என்று ஒரு சிறப்பு அடைமொழி போட்டு சொல்வது. நாமெல்லாம் அறிவு மழுங்கி தூங்குகிறார் போல் இல்லாமல் நல்ல அறிவு விழிப்போடேயே அவர் தூக்கத்தில் லோக சிருஷ்டியாதிகளை கல்பனை பண்ணுவதால் தமிழிலே அழகாக அரிதுயில் என்பது. அரி செய்வது அரிதுயில். அப்பாவின் சமாதி மூர்த்தம், ஜெகத் வியாபார மூர்த்தம் இரண்டும் தெற்கு பார்க்க இருக்கிற போது மாமா இரண்டையும் சேர்த்து பண்ணி கொண்டிருக்கிற பள்ளிகொண்ட மூர்த்தியும் அப்படி இருக்க வேண்டாமா என்று விக்னேஸ்வரர் நினைத்து கொண்டிருந்தார் போல இருக்கிறது. இப்போது விபீஷணாழ்வாரிடமிருந்து அப்படிப்பட்ட மூர்த்தியை பறிமுதல் பண்ணின போது சிரித்து வெளிதேசத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடாது என்று கஸ்டம்ஸ் அதிகாரி சரக்கை கைப்பற்றுகிற மாதிரி பண்ணின போது அந்த பரம பக்தருக்கு அனுகிரகமும் தடைப்படக்கூடாது என்ற பரம கருணை விக்னேஸ்வரருக்கு உண்டாகி அவருடைய ஊரை பார்க்க விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணிவிடலாம் என்று நினைத்து அதே சமயம் அப்பா மாதிரியே மாமாவுக்கும் தெற்கு பார்க்க மூர்த்தி உண்டாக்கி தன்னுடைய ஆசையையும் தீர்த்து கொண்டார் என்று தோன்றுகிறது. அவருடைய ஹஸ்த விசேஷமும் ஈஸ்வரனுக்கு எப்படியோ அப்படியே பெருமாளுக்கும் என்ற சமரசமான மனோவிசேஷமும் இரண்டும் சேர்ந்து அப்படி அவர் பிரதிஷ்டித்த ரங்கராஜாவே
மற்ற அத்தனை க்ஷேத்திரத்து பெருமாள்களுக்கும் ராஜாவாக அக்ரஸ்தானம் முதலிடம் பெற்றுவிட்டார். அந்த ராஜாவின் ஆஸ்தானமான க்ஷேத்திரம் ஸ்ரீரங்கம் என்றும் திரு அரங்கம் என்றும் பெயர் பெற்றது. நான் மாற்றிச் சொல்லிவிட்டேன். ரங்கராஜா இருக்கிறதால் அந்த இடம் ரங்கம் என்பது சரியில்லை. அந்த இடத்துக்கு ரங்கம் என்ற பேர் இருப்பதால் தான் அங்கே ராஜாவாக இருக்கிறவருக்கு ரங்கராஜா என்று பெயர் ஏற்பட்டது. இஷ்வாகு வம்ச ராஜாக்கள் ராமர் வரை இருந்தவர்கள். ஆராதித்துக் கொண்டிருந்த போது அவருக்கு நாராயணன், விஷ்ணு என்று பொது பெயரோ அல்லது ஆதிசேஷ சர்ப்பத்தின் மேல் சயனித்துக் கொண்டிருப்பதால் சேஷசாயி, அனந்தசாயி என்கிற மாதிரி ஒரு பெயரோ தான் இருந்திருக்கும். உபய காவேரி மத்தியில் விக்னேஸ்வரர் அவருக்கு ரங்கமாக ஒரு ஸ்தானத்தை ஏற்படுத்திய இப்போதுதான் அவர் ரங்கராஜா என்ற பெயரை பெற்றிருக்க வேண்டும். அதென்ன ரங்கம்? ரங்கம் தமிழில் அரங்கம் என்றால் நாட்டிய நாடகங்கள் நடக்கும் மேடை. அதை பார்க்க ஜனங்கள் கூடியிருக்கும் ஹாலையும் சேர்த்து என்றும் சொல்லலாம். அதாவது ஸ்டேஜ் மாத்திரம் என்றும் சொல்லலாம், தியேட்டர் முழுவதும் என்றும் சொல்லலாம். லோக நாடகத்தை ஸ்வப்ன கல்பனையாக பண்ணும் மகா பெரிய நாடகக்காரன் ரங்கத்தில்தானே அந்த நாடகம் நடத்தணும். இதே காரியத்தை பரமேஸ்வரனாக இருந்து கொண்டு நாட்டியமாக அவன் பண்ணும் சிதம்பரத்தில் அவனுடைய சந்நிதிக்கு சபை என்று பெயர். சித் சபை என்பார்கள். ஜனங்களுக்கு தெரிந்த பெயர் கனக சபை. இந்த இடத்தில் சபை என்பதற்கு ரங்கத்துக்கு என்ன அர்த்தமோ அதே அர்த்தம்தான். அதாவது நாட்டிய நாடகசாலை என்றே அர்த்தம். இப்போதும் கூட சங்கீத கச்சேரி, டான்ஸ் கச்சேரி நடத்துகிற சங்கங்கள் எல்லாம் சபா சபா என்றுதானே பேர்க்கு போட்டுக் கொள்கின்றன. சிரித்து சபாவில் ஒருத்தர் முதல் தடவையாக டான்ஸ் கச்சேரி பண்ணுவதை அரங்கேற்றம் என்கிறார்கள். இங்கே சித் சபை, ஸ்ரீரங்கம் இரண்டும் ஜாடையடிக்கின்றன. நடைமுறையில் உள்ள வழக்கத்தை அனுசரித்து நாட்டியம் என்றால் டான்ஸ், நாடகம் என்றால் டிராமா என்ற அர்த்தத்தில் நாட்டிய நாடகசாலை என்று நடுவே சொன்னேன். ஆனால் நாட்டிய சாஸ்திரம் என்கிற பரதரின் பெரிய பிரமாண புஸ்தகத்தில் நாட்டியம் என்பது முக்கியமாக இப்போது நாம் நாடகம் என்று சொல்வதைத்தான் குறிக்கிறது. அதிலேயே டான்ஸை பற்றியும் வருகிறது. அது மட்டுமில்லாமல் சங்கீதம் பற்றியும் வருகிறது. நட என்ற வேர்ச்சொல்லில் இருந்துதான் நாடகம், நாட்டியம், நடனம், தமிழில் நடப்பது எல்லாமே வந்திருக்கிறது. அது அசைவை, மோஷனை குறிக்கிற தாது வேர்ச்சொல். டான்ஸ் பண்ணும் தகப்பனாருக்கு கோவிலாக ஒரு நாட்டிய நாடகசாலை சபை என்றே இருக்கிறதென்றால், சொப்னமாகவே டிராமா பண்ணும் மாமாவுக்கும் அப்படி ஒன்று இருக்கணும் என்று தீர்மானித்த விக்னேஸ்வரர் தத்துவத்தில் ஒன்றேயானாலும் பெயரில் வித்தியாசம் இருந்தால்தான் அழகு என்று தாம் பிரதிஷ்டித்த மூர்த்தியின் சந்நிதிக்கு ரங்கம் என்று பெயர் வைத்தார். விநாயகர் லீலையின் மெய்மையும் பொருத்தமும். ஸ்ரீரங்கத்தை பற்றி ஸ்தல புராணத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ ஞாபகமில்லை. ஆதியிலிருந்தே அந்த மூர்த்திக்கு ரங்கராஜ பேர் உண்டு என்றும் அவர் இருக்கும் விமானத்துக்கு ஸ்ரீரங்கம் என்று பேர் உண்டு என்றும் இருக்கிறதோ என்னவோ. வைஷ்ணவர்களுடைய ஸ்தல புராணமானதால் விக்னேஸ்வரர் சமாச்சாரம் அதில் இல்லை என்று மட்டும் ஞாபகம் இருக்கிறது. ராமர் காலத்திலே இருந்த சோழ ராஜா தர்மவர்மா என்று அவனுக்கு பேர். ஸ்ரீரங்கம் மூலஸ்தானத்தை சுற்றியுள்ள பிராகாரத்துக்கு தர்மவர்மன் சுற்று என்றே பேர். அந்த ராஜா ரொம்ப காலமாகவே இந்த இக்ஷ்வாகு வம்ச குலதெய்வத்தை தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் எழுந்தருளணும் என்று தபஸ் இருந்ததால் விபீஷ்ணர் கொண்டு வந்த விக்கிரகம் இங்கே அவர் சிரம பரிகாரத்திற்காக இறக்கி வைத்த போது இந்த இடத்திலேயே நிலைக்குத்திட்டு விட்டது என்றுதான் அதில் சொல்லி அதோடு விட்டிருக்கிறது என்று ஞாபகம். ஆனால்
லோகத்தில் பிரசித்தமாயிருப்பது விக்னேஸ்வரரின் லீலையால் விக்கிரகம் பிரதிஷ்டையானதாகத்தான். நம்முடைய மதத்தில் 2 பெரிய பிரிவுகளாக இருக்கும் சைவ வைஷ்ணவங்களை சமரசப்படுத்துவதாக இந்த கதை இருப்பதால் மனசுக்கு ஹிதமாயிருக்கிறது. மேலே கதை போயிருக்கிற போக்கு அதற்கு இருக்கும் சத்தியத்துவத்தையும் காட்டுவதாக இருக்கிறது. கதை எப்படி போனதாக பார்த்தோம். பிள்ளையார் ஓடு ஓடு என்று ஓடி மலைக்கோட்டை உச்சிக்கு போனார். விபீஷணர் துரத்து துரத்து என்று துரத்திக் கொண்டே போய் சிரசிலே குட்டினார் என்று பார்த்தோம். அதற்கேற்க உச்சி பிள்ளையார் பிம்பத்தின் சிரசில் இன்றைக்கும் குட்டுப்பட்டதில் உண்டான வடு இருக்கிறது. பிள்ளையார் மலை உச்சியில் இருப்பதே அபூர்வம். விபீஷணரிடம் அகப்படாமல் இருக்கத்தான் அவர் மலை ஏறி வந்து அங்கே அப்படியே ஸ்திரவாசம் கொண்டு விட்டார் என்பது பொருத்தமாக இருக்கிறது. இதிலேயே பெரிய யோகசாஸ்திர தத்துவார்த்தமும் இருக்கிறது. அடி மூலாதாரத்தையும் உச்சி சகஸ்டாரத்தையும் சேர்த்து வைக்கிற தத்துவம், அந்த விஸ்தாரம் இப்போது வேண்டாம். ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு விக்னேஸ்வர சம்பந்தம் இருப்பதில் இன்னொரு பொருத்தமும் உண்டு. அகஸ்தியர் கமண்டலுவுக்குள் அடைத்து வைத்திருந்த காவேரியை வெளியிலே ஆறாக பிரவகிக்க பண்ணினவரே விக்னேஸ்வரர் தான். காக்காய் ரூபத்திலே போய் கமண்டலுவை கவிழ்த்து ஓடவிட்டார் என்று கதை. காக்காயை அகஸ்தியர் துரத்தி கொண்டு போனார். அப்போது காக்காய் பிரம்மச்சாரியாக மாறிற்று. விபீஷணர் கதையிலும் பிரம்மச்சாரியாக அவர் ஆனதை பார்க்கிறோம். இப்போது விபீஷணர் அவரை குட்டப் போனார் என்று பார்த்தோம். பூர்வத்திலும் அவரை குட்டத்தான் அகஸ்தியர் கையை முஷ்டியாக மடக்கிக் கொண்டு துரத்தினார். இப்போது குட்டுப்பட்ட அப்புறம் ஸ்வயரூபம் காட்டிய விக்னேஸ்வரர் அப்போது குட்டுப்படுகிறதற்கு முந்தியே மகர்ஷிக்கு திவ்ய ரூபத்தில் தர்சனம் கொடுத்து விட்டார். ஐயோ, உன்னையா குட்ட போனேன், இந்த அபச்சாரத்துக்காக என்னையேதான் குட்டிக்கணும் என்று அகஸ்தியர் 2 கையாலும் 2 பொட்டிலும் குட்டிக் கொண்டார். அவருக்கு நிரம்ப அனுகிரகம் செய்த பிள்ளையார் அப்போதுதான் அவர் குட்டிக் கொண்டதை தம்முடைய வழிபாட்டிலேயே ஒரு முக்கியமான அம்சமாக பண்ணி சகல ஜனங்களும் அப்படி பண்ணணும் என்று வைத்தார் என்று ஒரு கதை. இந்த 2 கதைகளிலும் இருக்கிற ஒற்றுமை ஒன்றை மற்றது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவது ஆகியவற்றுக்கு சிகரமாக மகாவிஷ்ணு, காவேரி, விக்னேஸ்வரர் மூவரையும் சம்பந்தப்படுத்துவதாக ஒன்று வருகிறது. ஆதியில் விக்னேஸ்வரர் கமண்டலுவை கவிழ்த்து காவேரியாக ஓட வைத்தது எங்கே என்றால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சஹ்யாத்ரி என்று இருக்கிற இடத்தில் ஒரு நெல்லி மரத்தின் அடியிலிருந்துதான். நெல்லி மரத்தடிதான் காவேரிக்கு உற்பத்தி ஸ்தானம். அந்த நெல்லி மரம் சாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணுதான். பெருமாள் தான் அப்படி விருட்ச ரூபத்தில் நின்றார். விஷ்ணு மாயையின் ஒரு அம்சமே லோபாமுத்ரை என்ற ஸ்திரீயாகி அந்த லோபாமுத்ரை அகஸ்தியருக்கு பத்னியாகி அப்புறம் அவருடைய கமண்டலு தீர்த்தமாக ஆனது. அவள் காவேரியாக பகவானின் பாதத்திலிருந்து பிரவகித்த போது அவர் அவளிடம் பரமப்பிரியத்துடன் கங்கையும் என்னுடைய பாத தீர்த்தத்திலிருந்துதான் பெருக்கெடுத்து ஓடினாள். அவளை காட்டிலும் நீ எனக்கு பிரியம். ஆகையினாலே அவளுக்கு என் பாதஸ்பரிசம் மாத்திரம் கிடைத்ததென்றால் உனக்கோ என் சர்வாங்க ஸ்பர்ஷமும் கிடைக்க அனுகிரகிக்கிறேன். இப்போது மரத்தடி வேரிலிருந்து புறப்பட்ட உனக்கு என் பாதஸ்பர்ஷம் கிடைத்திருக்கிறது. அப்புறம் நீ மகா நதியாக ஓடி வரும்போது 2ஆக பிரிந்து அப்புறம் ஒன்று சேர்கிற தீவில் 2 ஹஸ்தத்தாலும் என்னை அப்படியே முழுசாக 2 பக்கமும் அணைத்துக் கொள்வாய் என்றார். துலா காவேரி மகாத்மியத்தில் இவ்வரலாறு உள்ளது. அவர் அன்றைக்கு அப்படி வரம் தருவதற்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டவர் அவருடைய பாத ரூபமான நெல்லி மரவேரில் கமண்டலுவை கொட்டி கவிழ்த்த பிள்ளையார்தான். ஆகையினாலே அவரேதான் உபயகாவேரியாக இரட்டை பெருக்காகி அவள் ஓடிய இடத்தில் அவள் 2 ஹஸ்தத்தாலும் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்ளும்படியாக ராமர் விபீஷணனுக்கு கொடுத்த
ஜீவ சைத்தன்யமுள்ள பெருமாள் விக்கிரகத்தை ஸ்தாபித்தார் என்பது. சிரித்து, புலவர்கள் பாஷையில் சால பொருத்தம் தானே. இன்னொரு பொருத்தம், சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் சம எடை கட்டுவதான பொருத்தம் சொல்கிறேன். ராவண சம்ஹாரத்திற்கு அப்புறம் விபீஷணர் ராமரிடமிருந்து அவருடைய மூல ரூபமான ரங்கநாதருடைய விக்கிரகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் என்றால், அந்த ராவணனும் கைலாசத்தில் பரமசிவனிடமிருந்து அவருடைய ஸ்வரூபமேயான ஆத்மலிங்கத்தை பெற்றுக்கொண்டவன்தான். அதை அவன் லங்கைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது நம் கதை மாதிரியே அதை பூமியில் வைக்கப்படாது என்று சுவாமி ஆக்ஞை பண்ணியிருந்தார். அப்போதும் பிள்ளையார்தான் இதே மாதிரி குறும்பு பண்ணி கைலாசலிங்கம் இந்த பாரத தேசத்தை விட்டு போகாமல் ரட்சித்து கொடுத்தார். அந்த லிங்கம் பிரதிஷ்டையான இடம்தான் கோகர்டம். கோவாவுக்கு கீழே கர்நாடகத்தில் மேற்கு சமுத்திரக்கரையில் இருக்கும் மகாட்சேத்திரம். துவாரகை மாதிரி, ராமேஸ்வரம் மாதிரி அது ஒரு தீவு. அங்கே சுவாமிக்கு மகாபலேஸ்வரர் என்று பெயர். பிள்ளையார் பூமியில் வைத்து லிங்கம் நன்றாக பிரதிஷ்டையான விட்டு ராவணன் தன்னுடைய பலம் முழுதையும், ராட்சச பலம் என்றே சொல்லும் அத்தனை பலத்தையும் காட்டி அதை பெயர்த்தெடுக்க பார்த்தும் முடியவில்லை. ராவண பலத்தையும் அசக்தியாக்கினதாலேயே சுவாமிக்கு மகாபலேஸ்வரர் என்று பெயர். அண்ணன்காரன் சிவலிங்கத்தை கொண்டு போக விடாமல் பண்ணியவர். தம்பி மகாவிஷ்ணு விக்கிரகத்தை கொண்டு போக மட்டும் விட்டிருப்பாரா? அதனால் நம்முடைய கதை சத்தியமானதுதான் என்று ஆகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் நாம 5 ஸ்லோகங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். மனசுக்கு ரொம்ப இதமா ஆச்சாரியால் எவ்வளவு அழகா நமக்கு அமைதி கொடுக்கறதுக்காக, நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்காக நிறைய க்ளூஸ்லாம் கொடுக்கறாரு இல்லையா. இவர் 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாமா? 6வது ஸ்லோகத்துல அவர் முருகனுடைய பெருமையை இப்படி சொல்றார். எந்த மனுஷாலாம் என்னுடைய வாசஸ்தலங்கக்கூடிய மலை, முருகன்னா மலையில இருப்பான்னு சொல்ற. அறுபடை விடுங்கிறோம், அதுல கடல் பிரதேசமான செந்தில்ல கூட சின்ன மலை இருக்கிறதா தான் சொல்ற. அப்படி ஒரு இடத்துலயுமே எல்லாமே அநேகமா மலையாத்தான் இருக்கு. திருப்பரங்குன்றத்துல கூட ஒரு 50 அடி உயரத்துக்கு மலை மாதிரி தான் இருக்கு. சுவாமி மலையில ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் பண்ண மலை மாதிரி இருக்கு. என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலைக்கு ஏறி என்ன தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பக்தாள் இருக்காளே, அவ எல்லாரும் எப்படி தெரியுமோ, கைலாச பர்வதத்தையே ஏறி அடைஞ்சு அந்த பரமேஸ்வரனுடைய குடும்பம் இருக்கு இல்லையா, அந்த குடும்பத்துல போய் லயிச்ச மாதிரி அவளுக்கு அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. அப்படி சொல்றாராம். எப்படி சொல்றார், எங்க இருந்துன்னு சொல்றார்? கந்தமாதன பர்வதம். இந்த கந்தமாதன பர்வதம்ங்கிறது செந்தூர் பக்கத்துல, திருச்செந்தூர் பக்கத்துல செந்தில் ஆண்டவனுடைய உறைவிடமாக இருக்கிறது. அங்க இருந்துட்டு இந்த முருகன் சொல்றானா, என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலை மீது ஏறி வரவாளுக்கு கைலாச பர்வதத்தையே ஏறி கடந்து போய் அந்த பரமேஸ்வரனுடைய சிவ சாயுத்தியத்தை அடைஞ்ச ஒரு நிலை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கந்தமாதன பர்வதத்துல நின்று கொண்டிருக்கானே அந்த சண்முகனான சகா தேவகா அந்த முருகன் எனக்கு எப்போதும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு ஸ்லோகரர். இந்த ஸ்லோகம் என்ன திரும்ப பார்க்கலாமா? கிரௌ மன்னிவாசே நராயே திரூடா ததா பர்வதே ராஜதே தே திரூடா இதி ப்ருவன் கந்த சைலாதிரூடா சதேவோ முதே மே சதா ஷண்முகோஸ்து. ஏ நராக, எந்த மானிடர்கள், என்னுடைய பக்தர்கள், என்னுடைய அடியார்கள், மண் நிவாசே என்னுடைய
வாசஸ்தலமான கிரௌ அதிரூடா, அது திருத்தணியோ அல்லது பழனியோ அல்லது திருப்பரங்குன்றமோ அல்லது திருமாலிருஞ்சோலையோ ஏதோ ஒரு என்னுடைய கந்தமாதன பருவமான செந்திலோ எந்த இடத்துல என்னுடைய வாசஸ்தலமாக இருக்கக்கூடிய மலை மீது குன்றெல்லாம் விளங்கும் குமரன் ஆகிய என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலையை ஏறி வந்து அதிரூடாக ஏறி வந்து என்னை சரண் அடைகிறாளோ அவெல்லாம் என்ன தெரியுமோனோ அவர்கள்லாம் ததா அப்பொழுது பர்வத்தே ராஜத்தே அவெல்லாம் எந்த பர்வத்தை கைலாச மலையே அதிரூடாக ஏறி சென்ற அங்க பிரகாசமாக சந்தோஷமாக சிவசாயுஜ்ய பதத்தை அடைந்து விளங்கக்கூடியவராக ஆகிறார்கள். என்னுடைய வாசஸ்தலத்தை அடைந்தாலும் கைலாச பர்வத்தை அடைந்ததுக்கு சமமாகும். இத்தி கந்தசைலாதிரூடா புருவன், கந்தசைலாதிரூடா கந்தமாதன மலையின் மேல விளங்கக்கூடிய அந்த முருகன் இத்தி புருவன், இந்த மாதிரி தீவ புருவன் இதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கானா. அப்பேற்பட்ட சகா தேவகா, அந்த தேவனானவன் தேவாதி தேவனானவன், தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனானவன், தேவர்களுக்கு சேனாபதியாக விளங்கக்கூடியவன், தேவசேனா ரமணனாக இருக்கக்கூடியவன், அந்த ஷண்முகா அந்த ஆறுமுகனானவன் சதா மே எனக்கு முதே அஸ்து சந்தோஷத்தை கொடுப்பவனாக, சதா சர்வ காலம் எனக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடியவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இங்க சொல்றார். இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சமமா பாக்குற மாதிரி இதே ஐடியால இருக்கிற மாதிரி அபிராமியந்தாதியில நான் கொஞ்சம் அபிராமியந்தாதி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால அப்பப்போ அதுல இருந்தும் சிலதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன். வள்ளலா எல்லாரும் எடுத்துட்டு இதுல இன்னும் அபிராமியந்தாதியில எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தோட அதை நான் இணைச்சு பாக்கிறேன். இதுல சொல்ற ஆளுகைக்கு உந்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, அந்தகன் பால் மீளுகைக்கு உந்தன் விழியின் கடையுண்டு, மேலிபற்றின் மூளுகைக்கு என் குறை நின் குறையே அன்று, முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் பங்கில் வானுதலே. முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் பங்கில் வானுதலே. மூன்று புறங்களாகிய மும்மலங்களாகிய ஆணவமலம், கர்மமலம், மாயாமலம் சொல்லக்கூடிய அந்த மலங்கள் ரூபமாக இருந்த மூன்று புறங்கள் இல்லையா, தங்கத்திலேயே மலைக்கோட்டை, வெள்ளியில மலைக்கோட்டை, இரும்புல மலைக்கோட்டை, அது உள்ளுக்குள்ள ராட்சசன்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு அங்கங்க ரக்கையோட அந்த மலைக்கு வச்சு அதை பறந்து போய் அங்கங்க ஜனக்கூட்டம் இருக்கிறதுலாம் இறங்கி எல்லாரும் அழிச்சுட்டு இருந்தாலாம். அவளுக்கு மேருமலையை பில்லா விளைச்சு பரமேஸ்வரன் சண்டைக்கு போய் அவள் அழிச்சார்னா அந்த பரமேஸ்வரோட உடம்புல பாதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த பார்வதி அபிராமி பரமேஸ்வரி மீனாட்சி கஞ்சி காமாட்சி காசி விசாலாட்சி அவ என்ன பண்றான்னா ஆளுகைக்கு உந்தன் அடி தாமரைகள் உண்டு. என்னை ஆளுவதற்கு, என்னை காப்பாற்றுவதற்கு, என்னை வழிநடத்தி செல்வதற்கு, எனக்கு என்றென்றும் பக்க துணையாக பக்க பலமாக எனக்கு ஒரு அரணாக இருப்பதற்கு உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் இருக்கு. அந்தகன் பால் மீளுதற்கு உந்தன் விழியின் கடை உண்டு. உன் விழி கடை ஓர பார்வை இருக்க, அதை பார்த்தாலே எவன் கிட்டே வரமாட்டான். ஏன்னா அவன் ஒரு தடவை பெரிய தப்பு பண்ணி அவன் அழிஞ்சு போய் அப்புறம் அம்பாளுடைய கருணையானால பொழைச்சான். திருக்கடையூர்ல நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதையை. அந்த அந்தகன் பால் கை அந்தகனுடைய அந்த யமனுடைய அவங்கிட்ட இருந்து மீளுகைக்கு என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு அம்மா தாயே உன்னுடைய கடைவிழி பார்வை இருக்கு. மேல் இவற்றின் மூலிகைக்கு என் குறை, இதுக்கு மேல என்ன குறை இருக்க முடியும்? நின் குறை எதுவுமே கிடையாது. உங்ககிட்ட எந்த குறையும் கிடையாது. நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்க. எனக்கு புரியல, நான் நல்லா இருக்கிறது எல்லாமே உன்னுடைய அருளால தான் அப்படிங்கிறது உனக்கு புரியல. உன்னுடைய அருள் பேரருள். நான் எத்தனை தப்பு பண்ணாலும் நான் பண்ணிருக்க தப்புகளுக்கு இன்னொரு இடத்துல ஆச்சாரியார் சொல்வார், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் கடன் அடைக்க முடியாது. நீ எனக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுன்னா அது பல ஆயிரம் ஜென்மங்களுக்கு தண்டனையாவே தான் இருக்குமே தவிர உன்னோட அருள் கொஞ்சம் எனக்கு இருக்கிறதுனாலையும் உன்னுடைய கருணையான பார்வை என் மேல விழுறதுனாலையும் உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுனாலையும் தான் எனக்கு யமபயம் இல்லை, நோய்கள் இருந்து விடுதலை, எல்லா விதமான சந்தோஷமும் என்ன வந்து சேர்றது. எனக்கு குறையன ஒண்ணுமே இல்லையேங்கிற ஒரு குறைய மாத்திரம் நீ வச்சிருக்க இல்லையா. அப்பேற்பட்ட
பரசிவனாருடைய உடம்புல பாதியாக வழங்கக்கூடிய அம்பாளே தாயே அப்படின்னு சொல்றாரு. அதேதான் இங்க அம்பாள் பரமசிவனுடைய உடம்புல பாதியா இருக்கக்கூடிய அம்பாளும் பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணிலிருந்து அம்பாளை கையில சக்தியா வச்சிருக்கக்கூடிய முருகனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான். யமபயம் கண்டிப்பா கிடையாது முருகனுடைய அடியார்களுக்கு. அதோட இல்லாத அவனுடைய திருவடி தாமரைகள் என்றென்றும் நமக்கு அடைக்கலம். அவனே சொல்லாரு, என்ன பாதத்தை அடைந்தவாளுக்கு என்னன்னைக்கும் நான் அவளுக்கு துணையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா. அவனுடைய கடைவிழி பார்வை அம்பாளுக்கு 2 கண்ணு தான். முக்கண்ணு கூட சொல்லலாம். முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையேங்கிறார் அபிராமி பெற்றார். ஆனா முருகனுக்கு எத்தனை கண்ணு தெரியுமோ? 18 கண்ணு. ஏன்னா 6 முகம், ஒரு மண்ணிலையும் சூரிய சந்திர அக்னி 3 கண்ணு, நெற்றி கண்ணை சேர்த்து 6 3 18 கண்ணு. இந்த 18 கண்ணாலையும் அவன் ஓரமா பார்த்தான்னா கடைவழி பார்வையில நமக்கு கஷ்டம் ஏற்படுமா? நாமும் அந்த முருகனை தொழுது அவனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா இந்த லைஃப்ல 100 வருஷத்துல அநேகமா மேஜர் 75% யாத்திரையிலேயே இருந்திருக்கா பெரியவா. அதில் முதல்ல காசி யாத்திரை போனது, அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியோட விஸ்தாரமாக யாத்திரை பண்ணினது. இதெல்லாம் நாம் விவரமாக பார்த்துட்டு வரோம். அதெல்லாம் கூட முழுக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்க்க முடியல, பார்த்துடல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தான் பார்த்துட்டே வரோம். அப்படி பெரியவா 1969ஆம் வருஷம் 68-69 காஞ்சிபுரம் வந்தா. காஞ்சிபுரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 9 வருஷம் வேற எங்கேயும் யாத்திரை பண்ணல, காஞ்சிபுரத்திலே இருந்தா. முதல்லயே பார்த்தோம், காஞ்சிபுரத்தில் சர்வதீர்த்த கரையில ஒரு பர்ணசாலை போட்டு அங்கேயே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவையில போய் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கலவையில தான் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தியான ஸ்தலம். அந்த கலவையில தான் பெரியவாளுக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா ஆக்கின இடமும் அந்த கலவை தான். இந்த கலவை மேல பெரியவாளுக்கு தனியா ஒரு அபிமானம் உண்டு. ஏன்னா தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட அதிஷ்டானமும் இருக்கு. அவ சந்நியாச ஆசிரமம் வாய்ந்த இடம். அந்த கலவைக்கு இன்னும் பல சிறப்புகள்லாம் உண்டு. அப்படி கலவையில பெரியவா ஏகாந்தமா இருந்தா. அநேகமா இந்த 69ஆம் வருஷத்திலேருந்து மௌன குருவாவே தான் இருந்தா பெரியவா. அதுக்கு முன்னால இனிமே ஒரு ஊர்ல பாக்கி இல்லாத சுத்தின்டே இருந்தா. இனிமே பேசாத பேச்சு இல்லை, பல உபன்யாசங்கள், பல விஷயங்கள். இன்னைக்கு தெய்வத்தின் குரல் அப்படின்னு 7 வால்யூம்ல இருக்கிறதுல முக்காவாசி 90% அப்போ எல்லாம் பேசினதுதான். அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம் ரொம்பவே அநேகமா காஷ்ட மௌனத்துல இருந்தா பல நாட்களுக்கு. அப்படி பேசினா கூட ரொம்ப குரலை வசத்தாத சாதாரணமா பேசுறது, இது மாதிரிலாம் வச்சிருந்தா. இந்த மடாதிபதி எப்படின்லாம் சொல்றதே வேடிக்கையா இருக்கு. இவ பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, கலவையில இருந்தா, தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா அப்படின்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த 9 வருஷத்துல காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை இந்த இடத்துலயே தான் இருந்தா. 1971ஆம் வருஷம் மட்டும் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர்மாசம் அங்க நடந்தது. இந்த தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதே ஒரு கணத்தடி சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அது பிரம்மா யாகம் பண்ணினர், காஞ்சிபுரத்துல யாகம் பண்ணினர். அந்த யாக குண்டத்திலேயும் தான் வரதராஜரா வரம் கொடுக்கறதுக்காக ஆவிர்பவிச்சர் அப்படின்லாம் காஞ்சி ஸ்தல புராணத்துல பாக்குறோம். அந்த பிரம்மா இருந்து யாகம் பண்ணின இடம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, அதுக்கு பேரே பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க சுவாமி இருக்கார். அந்த பிரம்மபுரீஸ்வரர் இந்த சிவாஸ்தானத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியால் தன்னோட இறுதி காலத்துல இந்த காஞ்சிபுரத்திலேயே இருந்து அங்க சித்தியானா அப்படின்னு அநேகமா எல்லா சங்கர விஜயங்களும் சொல்றது இன்னும் புராண இதிகாசம் வாயிலால நமக்கு தெரியறது. அதுல காஞ்சிபுரத்தை சுத்தியற பல இடங்கள்ல கோவில்ல ஆச்சாரியாலோட பிம்பம் எல்லாம் இருக்கு. முன்னமே பார்த்தோம், இரவாஸ்தானம் பிரவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் கணபதி ஸ்தபதியை விட்டு அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பின்னால இருக்கிற அந்த
ஆதிசங்கரை பார்த்துட்டு வர சொன்னா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இந்த சிவாஸ்தானத்துல என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில் சொன்னோம். கஜபிருஷ்ட விமானமா இருக்கும். சுவாமிக்கு பின்னால கர்ப்ப கிரகத்துல பிள்ளையாரோட பார்வதி பரமேஸ்வரன் அம்பாள் சுவாமி அம்பாள் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். பொதுவா சோமாஸ்கந்தர் அப்படின்பா சிவனோட மூர்த்தங்கள்ல ஒண்ணும். சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு பேரு. பரமேஸ்வரன் இருப்ப, இடது பக்கம் அம்பாள் இருப்பா, நடுப்புற 2 பேருக்கும் நடுப்புற செல்ல குழந்தையான முருகன் இருப்பார். இப்படி முருகனோட ஸ்கந்தனோட சேர்ந்து இருக்கிறது சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லா சிவன் கோயிலையும் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த தேனம்பாக்கத்துல எப்படி இருப்பார் அப்படின்னர், முருகன் இருக்கிற இடத்துல பிள்ளையார் இருப்பார், மூத்த பிள்ளையொல்லி அவர் இருப்பார். ரொம்ப அபூர்வமான காட்சி அது. வலது பக்கம் பரமேஸ்வரன், இடது பக்கம் பார்வதி, நடுப்புற பிள்ளையார் இருப்பார். இது கர்ப்ப கிரகத்திலேயே பின்னால சிவத்திலேயே அப்படியே இருக்கு, புடைப்பு சித்திரமா இருக்கு. அதுல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தண்டத்தோட வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். கர்ப்ப கிரகத்திலேயே இருக்கு, ஆதிசங்கரோட தண்ட வந்தனம் பண்றாப்புல பிம்பம். அதுக்கு மேல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த தேனம்பாக்கத்துல சிவாஸ்தானத்துல இருந்து பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கா, பல நாள் வாசம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள் மூலியமா தெரிய வருது, ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரிய வருது. அதுக்கு மேல அந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள், காமகோடி பீடத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள்ல ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம்லாம் கூட அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த தேனம்பாக்கத்துல தான் போய் பெரியவா இருந்தா. பக்கத்துல சிவாஸ்தானம் கோவில், ஒரே பெரிய சின்னதா ஒரு குளம் ஒண்ணு இருக்கும், ஒரு கிணறு, அந்த கிணத்தடியில ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுன்னு அந்த இடத்துல இருந்தா பெரியவா. அப்படி இருக்கிறதே வெளியில தோப்புந்தரவமா தான் இருக்கும், அங்க வெளியில உட்காண்டே தரிசனம்லாம் கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அப்படி உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. CR பட்டாபிராமன், CP ராமசுவாமியோட பிள்ளை CR பட்டாபிராமன் வந்து பேசிட்டு இருக்கார், தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப யாரோ ஒரு பையன் வந்தான். அந்த பையன் வந்து பெரியவா அப்படி வெளியில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா, பக்கத்துல CR பட்டாபிராமனுக்கு எடுத்து, இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு வந்து அந்த பையன் கேட்டான். கூட இருந்தவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு பையன், பாவம் அறியாத சிறுவன், அவன் வந்து பெரியவாழ்கிட்டயே இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறான். இது கேட்டாக்க பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆமாப்பா நான் தான் சங்கராச்சாரியன்னு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லக்கூடாதோ. உடனே, அப்படியா, உனக்கு சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணுமா, வேணுமா, அவர் நம்பர் 1 சாலை தெரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல இருக்காரு, அங்க போய் பாருங்க. அங்கதான் மடம் இருக்கு, காஞ்சி காமகோடி பீடம் மடம் இருக்கு, சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை இருக்கு, ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அங்க இருக்கா. அதனால மடாதிபதிகள் அவர் தானா. அதனால சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணும்னா நம்பர் 1 சாலை தெரு, காஞ்சிபுரத்துல போய் பாரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல பாரு அப்படின்னா. அந்த பையன், ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் கிடைச்சிடுது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு கிட்ட போயிட்டான். அவ்வளவு இது பெரியவா சங்கராச்சாரியா அப்படிங்கிறது தெரியாத கூட இருக்கான். அந்த பையன் அந்த போயிட்டான். இதை பார்த்து இந்த CR பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எப்படி ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா? அவ ஒரு சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு அந்த சங்கர பீடத்துல இருந்து அவ பண்ணின சாதனைகள் என்ன, பண்ணின காரியங்கள்லாம் என்ன, அமானுஷ்யமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்ப திடீர்னு அந்த மடத்தோட அந்த பொறுப்பை விட்டப்புறம் சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னா தன்னை ஒரு சங்கராச்சாரியார்னு பேர்ல கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு பெரியவா அதை கூட பண்ணிக்கல. சங்கராச்சாரியார் யாருன்னா உடனே அடுத்த பீடாதிபதிகளை கை காமிக்கிறா அப்படின்னா பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளோட இந்த ஞான நிலை அவர் அப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்துன்னு இருக்கிறதே பெரியவா அந்தரியாமையோ இல்லையோ, யாருக்கு என்னென்ன மனசுல ஓடுறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சுவா தானே. உடனே பட்டாபிராமன், என்ன நீ பாக்குற, அவன் சங்கராச்சாரியன்னு பாவம் அந்த பையன்தான் வந்து கேட்டான், நான் உடனே அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்புறேன்னு பாக்குறியா அப்படின்னு. அவர் உடனே சிரிச்சுனே சொன்ன, ஆமா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பெரியவாளால இப்படி டிட்டாச்சா இருக்க முடியறதே அப்படின்னு. எங்களுக்கெல்லாம் ஆபீஸ்ல உத்தியோகம் பார்த்துட்டு வந்தா கூட ரிட்டையர் ஆனா கூட அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஆபீஸ்ல என்ன நடக்கிறது பழச நினைச்சுட்டு நான் அத்தை பண்ணேன் அந்த காலத்துல இப்படி பண்ணின்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறாப்புலாம் ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்கு. ஆனா பெரியவா அதை பத்தி துளி கூட லெவலேஷன் கூட இந்த சாயெல்லாம் இல்லாத இருக்காளே அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டுன்னு சொன்னார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, இல்ல நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா. லீகலி பார்த்தா சரிதான், ஆனா லீகலி பார்த்தா கூட சரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவர் இப்படி பெரியவா அவர்கிட்ட அது மாதிரி கேட்கிறா, நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா.
அந்த பையன் தான் தெரியாத கேட்கறான், பெரியவா நானும் சங்கராச்சாரியர் தான் பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பையன் நம்ம பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருப்பேன் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பெரியவா இப்படி பதில் சொல்லிட்டா அப்படின்னா, இல்ல நான் தான் வடத்து முழுக்கலும் பொறுப்பு முழுக்கலும் அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு, அதனால இனிமே அவர் தானே சங்கராச்சாரியர், அதனால அவர்கிட்ட தானே நான் அனுப்பணும் அப்படின்லாம் அவர் சொன்னார். இப்படி பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணோன்னு பட்டாபிராமன் சொல்ல, இல்ல பெரியவா அப்படி சொல்றாளே வழிய எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுன்னு. ஏன்னா இப்ப சொல்றதே அவர்கிட்ட சொன்னா நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் இல்லையோ, அதனாலதான் அவரை காமிச்சேன் அப்படின்னு. இப்ப அவர் தானே டியூட்டியில இருக்கார், நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் அதனால அப்படின்னு. பட்டாபிராமன் சிரிச்சுன்னு சொல்லி, இல்ல பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு. ஏன் இப்படி, எனக்கு மட்டும் ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுங்கிறப்ப, இல்ல அவ இருக்கிற ஸ்தானம் எப்படி ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருவுக்கு எங்கேயாவது ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா அப்படின்னு. ஏன் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னாரு. இல்ல குருவை என்னமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல, குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹான்னு சொல்லியிருக்கு. குருவே பிரம்மா குருவே விஷ்ணு குருவே சிவன் குருவே பரபிரம்மம்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த திருமூர்த்திகளா சொல்லியிருக்கிறத எடுத்துனாலே பிரம்மான்னு சொல்லியிருக்கு, விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு, சிவன் சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுக்கெல்லாம் ஏதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்ங்கிற தொழில், இந்த தொழிலேருந்து அவளுக்கு யாரானும் ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா? பிரம்மா 60 வயசுக்கு மேல அப்புறம் ஒன்னும் சிருஷ்டி பண்ண மாட்டார், விஷ்ணு 80 வயசுக்கு அப்புறம் பரிபாலனை பண்ண மாட்டார், இப்படி எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா? இல்லையா? அதனால எப்ப திருமூர்த்தி சுரூபமா குருவை சொல்லி இருக்கோ, அந்த திருமூர்த்திகளோட காரியங்களுக்கும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தலுக்கு ஒன்னும் ரிட்டையர்மெண்ட்னு நம்ம எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதா தெரியல. அப்படி குரு ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளுக்கும் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு இப்படி இவர் வியாக்கியானம் பண்ணார் சி.ஆர். பட்டாபிராமன். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டு, வக்கீலோலியோ அப்படித்தான் பேசுவேன், நீ லீகல் பாயிண்ட்ல பிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ நானும் ஆச்சாரியன் தான் சொல்ற, சங்கராச்சாரியன் தான் நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு அந்த பேச்சை அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறா. இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவாளோட அந்த ஞான ஸ்திதிய நிலையை காமிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்கா, பிரம்மனிஷ்டரா இருந்திருக்கா, வெளியில ஒரு பீடாதிபதியா இருந்து பல காரியங்கள் பண்றதே கூட இதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னா அப்பவும் இருந்திருக்கு. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், பெரியவா முதல்ல 13 வயசுல கலவையில பீடத்துக்கு வரத்தே மடத்துல இந்த வித்வான்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு மடத்து சம்பிரதாயம் எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரா. அதுல சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றதை பத்தி சொல்லித்தரா. அப்போ அது கைலாசத்திலேருந்து வந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆதிசங்கரை கொண்டு வந்தது. இது ஒரு பெரிய அத்வைத பீடம். அந்த அத்வைத பீடம் சித்தாந்தம் அத்வைதமா இருக்கிறதுனால, அத்வைதம்னா என்ன, பிரம்மம் வேற இல்ல மனுஷன் வேற இல்ல அப்படிங்கிறது தானே. அதுதான் பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா. அத்வைதத்தை பத்தி அதோட பெருமையை சொல்றதே, எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் சொன்னோம், மனுஷாலே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம் அப்படிங்கிறோம். இன்னும் பார்த்தா எல்லா ஜீவராசிகளும் சமம் தான் அப்படின்லாம் மற்ற மதங்கள்லாம் கூட சொல்றது. ஆனா இந்த அத்வைதத்துல தான் என்ன பண்றதுன்னு, நாம மனுஷாலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம், எல்லாரும் ஒண்ணுதான் இல்ல, இங்க இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ஆடு மாடுலேருந்து மரம் மட்டையிலேருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லல, ஈஸ்வரனும் நாமளுமே ஒண்ணுதான்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு சமத்துவம் சொல்லக்கூடியது இந்த அத்வைதம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப பெருமையா சொல்றா. நமக்கும் பகவானுக்குள்ளேயே வித்தியாசம் கிடையாது, அவரும் நாமளுமே ஒண்ணு அப்படின்னு தானே வேதம் சொல்றது. பிரம்மாஸ்மி அப்படின்லாம் சொல்றதே. இதெல்லாம் சொல்லி அப்படியே வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு, அதனால அப்பேற்பட்ட சித்தாந்தத்துல இருக்கும். அதனால பூஜை பண்ற சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்ல, பூஜை பண்ற நாம வேற இல்ல, அவர் பகவான் நாமர் பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்துல பண்ணினா கூட உள்ளுக்குள்ள நினைப்பு அது ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்கிற அந்த அத்வைத பாவம் எப்போதும் இருக்கணும், பூஜை பண்றதே இருக்கணும் அப்படின்னு அவ சொன்னா. உடனே 13 வயசு குழந்தை பெரியவா கேட்கிற, பூஜை பண்றதை மட்டும் இருந்தா போருமா அப்படிங்கிற. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த பரமேஸ்வரனும் ஈஸ்வரனும் நாமளும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிறது ஒவ்வொரு காலத்துல பூஜை பண்ற சமயத்துல மட்டும் இருந்தா போருமா, இல்ல நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணுமா அப்படின்னு. வித்வான்கள்லாம் ஷாக் ஆயிடுத்து, ஆச்சரியப்பட்டா. ஒரு 13 வயசு குழந்தை கேட்கிற கேள்வியா தெரியல. நாம இவருக்கு ஏதோ ஒன்னும் தெரியாதாக்கும் புரியாதாக்குன்னு சொல்ல போக அவர் நமக்கு திருப்பி சொல்றாப்புல இருக்கு. இந்த அனுபவம்ங்கிறது எப்பொழுதும் இருக்கணுமா, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிற அந்த சமபாவம் 24 மணி நேரம் நமக்கு இப்ப ஆயுசு முழுக்கலும் இருக்க வேண்டியதா, இல்ல பூஜா காலத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தா போருமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். அப்படிதான் இருந்திருக்கா பெரியவா. வந்த அன்னியிலேருந்தே எப்பொழுதுமே அவளுக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆத்ம ஞானத்தோடயே இருந்திருக்கா. ஆனா வெளியில ஒரு குருவா ஒரு ஆச்சாரியனா உலகத்துக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எப்படி எல்லாம் இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுலயும் அதுலயும் ரொம்ப அப்பழுக்கு இல்லாத தன்னோட டியூட்டியை கடமையை செஞ்சும் காமிச்சிருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறது இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதுல
ஒரு நாளைக்கு பெரியவா உட்காந்துட்டு வித்வான்களெல்லாம் பேசின்னு இருக்கா. பெரிய சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட யாரா இருந்தாலும் வித்வான்கள்லாம் வந்தா பெரிய சதஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அது அவள்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சா. அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறது ஒரு வைதீகர் வந்தார். வைதீகர் என்ன பண்ண, பாடசாலை ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கிறது பத்தி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டா, பாடசாலை நன்னா நடந்துட்டு இருக்கா, நீ ஒழுங்கா குழந்தையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, இல்ல இந்த குழந்தையில கட்டி மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அதனால சிவனேன்னு இந்த பாடசாலையில மூடிடலான்னு பாக்குறேன், எனக்கு இந்த வாத்தியார் உத்தியோகம் வேண்டாம் அப்படின்னு. எத்தனை பசங்க இருக்குன்னா 5 பசங்க இருக்கு பாடசாலையில. 5 பசங்க தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. இந்த 5 பசங்களை வச்சுட்டு இவருக்கு பாடம் சொல்லித்தரது சிரமமா இருக்கு. பொதுவாவே நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும். அந்த 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகளை ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைகளை அந்த டீச்சர்லாம் ரொம்ப ஈஸியா மேய்ச்சி கட்டிடுவா. ஆனா நீங்க வேற இதை ஒரு பாடசாலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் இருந்தா கூட அப்படி ஒரு விஷமமா இருக்கும். அந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்டை அப்படின்பா, அதை அங்க பூர்ணமா பார்க்கலாம். இந்த குழந்தைகள் சித்தனேன்னு சும்மாவே இருக்காது, ரொம்ப சிரமம் அந்த குழந்தைகளை மேய்க்கிறது. அதுதான் இந்த வாத்தியார் சொன்னார், இல்ல இந்த குழந்தைகளை கட்டி மேய்க்கிறது சிரமமா இருக்கு, பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா ஏற மாட்டேங்கிறது, திருப்பி அவளோட மண்டையை உடைச்சிக்க வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்த வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னார். அவர் அதை ஒரு குறையா சொல்லிண்டு தனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி இதை மூடிடலாம், இந்த பாடசாலையை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானத்தில் இருக்கு. பெரியவா கேட்டா, நீ உரியடி உற்சவம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னா, வரகூர்னு ஒன்று இருக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லால. இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லால வரகூர்ல உரியடி உற்சவம் ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த உரியடி உற்சவம் அப்படின்னு கோகுலாஷ்டமி போதெல்லாம் நடத்துவா. நீ அதை பார்த்துருக்கியோன்னு. பார்த்துருக்கேன், தெரியும் அப்படின்னு. அதுல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு, ஒரு பெரிய கம்பம் இருக்கும், அதுல மேல பெரிய வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் பரிசு பொருள்லாம் கட்டி வச்சிருப்பா. என்ன பண்ணுவா, நிறைய பேர் அந்த உரியடி விளையாட்டுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றவா எல்லாரும் அந்த பெரிய உயரத்துல இருக்கும் கம்பத்துல, அது மேல ஏறி அதுல இருக்கிற அந்த பரிசு பொருள்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். வின் பண்ணினா அதை எடுத்துன்னு வரலாம். இது ஏறுறது ஈஸி, ஏறி எடுத்துன்னு வரலாம்னா அதுதான் முடியாது. என்னன்னா அந்த மரம் முழுக்கலும் ஒரே எண்ணெயை தடவி வச்சிருப்பா, அது ஒரே வழுக்கு மரம் அப்படின்னு பேரு. அதுல ஏறவே இப்படி ஏறினா 1 அடி ஏறினா 10 அடி கீழே தள்ளும், ஏற முடியாது. சரி, அதை மீறி ஏதோ ஏறா அப்படின்னா கீழேந்து தண்ணி எல்லாம் பீச்சு அடிப்பா, அத்தை பண்ணுவா இத்த பண்ணுவா, எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணுமோ சுத்தீவிர இருக்க அத்தனை பேரும். ஒருத்தர் ஏற ஆரம்பிச்சா 100 பேர் அதை ஏற விடாத தடுப்பா, அதுக்கு 1000 இடைஞ்சல் பண்ணுவா. இப்படிதானே பண்ணுவான். ஆமாண்ண, அப்படி பண்ணினா கூட அத்தனை பேர்ல ஏதோ 10 பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிண்டா கூட, ட்ரை பண்ணினா கூட யாரோ ஒருத்தன் மேல ஏறி எடுத்துருவோம் இல்லையா அதை அப்படின்னா, ஆமா எப்படியும் எடுத்துருவா, அதுல ஒரு கெட்டிக்காரன் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு. அதை போலதான் நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாக்க உலகத்துல பல இடைஞ்சல் வரும். ஆனா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, அந்த ஜெயிக்கிற வீரன் மாதிரி இத்தனை இடைஞ்சலையும் தாண்டி நாம நம்மளோட லட்சியத்தை அடையணும். அதுதான் எந்த ஒரு ரேஸா இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா, நேரம் ஓடி போனாக்க ஓடி போயிட்டு அந்த இடத்துல பிரைஸை வாங்கிட்டு வருதுங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. அதை ஓடி போக முடியாத, அந்த பிரைஸை வாங்க முடியாத அளவுக்கு என்னென்ன பண்ணலாமோ அப்படி எல்லாம் தான் பண்ணி வச்சிருப்பா. தடையெல்லாம் தாண்டிண்டு ஓடுறது அப்படிமா, அது ஒரு ரேஸே உண்டு. ஹர்டில்ஸ் அப்படிங்கிறோம். நடுப்பரை பார்த்தாக்க தடையெல்லாம் இருக்கும், அதை தாண்டி குச்சின்னு ஓடணும். வெறுமனை ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓடினா கூட ஓடிடலாம். இப்படி இந்த தடையெல்லாம் தாண்டிட்டு நாம நல்லதை பண்றது, நம்மளோட லட்சியத்தை அச்சீவ் பண்றதுதான் சாமர்த்தியம், கெட்டிக்காரன். அப்படி இத்தனை இடைஞ்சலையும் மீறி மேலே ஏறி போறவனுக்கு தான் அத்தனை பிரைஸும் கிடைக்கிறதே வழிய, அதெல்லாம் பிரைஸ் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், நம்மளால முடியாது கீழே உட்கார்ந்து நின்றுந்தான்னா அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவும் போறது இல்லை. அதை போலதான்ப்பா வேத வித்தியை கத்துத்தரும். அது கத்துத்தரது நம்மளோட டியூட்டியில ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. பிராமணனுக்கு 6 தொழில் சொல்லியிருக்கு. அதுல வேதத்தை தான் படிக்கணும், தான் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும். சாஸ்திரம் மிரட்டுறது. எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம படிச்சதை நாம கத்துன்றதை இன்னும் ஒருத்தருக்கான சொல்லித்தரலன்னா மலப்பாம்பா பொறப்ப அப்படின்லாம் பயமுறுத்துறது. காரணம் என்னன்னு, அவா படிச்சுவா, அவளோட வித்தியை அவளுக்குள்ளேயே வச்சுனுட்டா அடுத்தவாளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலைன்னால் அந்த வித்தை வளராது, அதனால உள்ள பலன் கிடைக்காதுங்கிறதுனால கம்பல்சரியா நீ கத்துன்றதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னே சொல்றது. அல்ல இவனும் வேதம் படிக்கணும், வேதம் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு சொல்றது.
இந்த காலத்துல பசங்கள்லாம் வேதம் படிக்க வரதே ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. அதுல மீறி ஏதோ 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் அங்கங்க வருது. அப்படி வர குழந்தைகளை நாம பிரியமா வச்சுண்டு அவளுக்கு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து அவளுக்கு வேதத்தை சொல்லி தரத்துக்கு தான் பார்க்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் மந்த புத்தியா இருந்தா கூட நம்மளோட முயற்சி இருந்து நமக்கு ஸ்ரத்தை இருந்ததுன்னா நிச்சயம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ஏறும், பலிக்கும். கொஞ்சம் இனிஷியலா சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். அதுலதான் விஷயமா இருக்கு. அதனால நீ அதை அழுத்துக்காத, மனசை டிஸ்கரேஜ் ஆகாத, அந்த குழந்தைகளுக்கு விடாத சொல்லிக் கொடு, ட்ரை பண்ணு. எப்படி வழுக்க மரத்துல ஏறி அவன் பிரைஸ் வாங்குறானோ உனக்கும் அது மாதிரி இருக்கும், ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அனுப்ப அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, இதுக்கு தான் குரு வேணுங்கிறது. நம்ம எந்த ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாம நினைச்சுட்டா கூட அதுல இது மாதிரி ஏதான ஒரு இடைஞ்சல் வரத்து உடனே டிஸ்கரேஜ் ஆகும். நான் இனிமேல் நாளையிலேருந்து ஒன்றும் அதுதான் பண்ணவே போறதில்லை, என்ன பண்ணினாலும் இந்த உலகத்துக்கு நன்றி கிடையாது, ஜனங்களுக்கெல்லாம் திருப்தி கிடையாது, இப்படி எல்லாம் ஏதானு நாம சொல்லிட்டு உடனே பின்னால பேக் அடிச்சிரும். அப்பதான் ஒருத்தர் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும். அப்படி இல்லப்பா, இதான்ப்பா உலகம்னா, இதான்ப்பா நேச்சர், இப்படிதான் இருக்கும், அதுக்காக இதை நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம பண்ணத்தான் பண்ணணும் அப்படி அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா அவர் அதை ஒரு பெரிய உபதேசமா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உற்சாகம் வர போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் 4-5 வருஷம் கழிச்சு அவ பரீட்சைக்கு வரா. இந்த வேத பரீட்சைக்கு பெரியவா சன்னதியில் நடக்கும். அதுல வந்தாக்க இந்த சம்பாவனை எல்லாம் அட்சய திருதியில் நடக்கும். இந்த வேத பரீட்சையில யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா அந்த பாடசாலையில் படிச்ச குழந்தைகள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கி கொடுத்து அவர் பின்னால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவா மட்டும் அன்னைக்கு இப்படி இல்லாம சொல்லி இதுங்களேன்னா அநேகமா நாம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறதாவே இருந்த அந்த பாடசாலைய. பெரியவாள்கிட்ட போனது அவ இப்படி உற்சாகப்படுத்தினதுனால இந்த குழந்தைகள்லாம் இன்னைக்கு பெரிய வித்வான்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல வராப்புல இருக்கு அப்படின்னு அவர் சந்தோஷப்படுறார். இது பெரியவாளோட கிருபையை நமக்கு உலகத்துக்கு காமிக்கிறது. இப்படி அவ ஆச்சாரியாளா இருந்து நமக்கு எந்தெந்த சமயத்திலலாம் கைட் பண்ணணுமோ எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எல்லாத்துக்குமே இப்படிதான். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப கடன் தொல்லை, ரொம்ப அவரால் தாங்க முடியல லைஃப்ல அவருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணார், தற்கொலை பண்ணிக்கிறதா தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். தீர்மானம் பண்ணினவர் என்னமோ தெரியல, பெரியவாழ்கிட்டையும் பிரியம் உண்டு, பெரியவாழ்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னோட வருத்தத்தை சொல்லி எழுதுண்டு எனக்கு தூக்கு போட்டுக்கலாமான்னு இருக்கு அப்படின்னார். உடனே பெரியவா இப்ப என்ன பண்ணுங்கிற, அதுக்கு என்கிட்ட உத்தரவு கேட்கிறியா, அனுகிரகம் கேட்கிறியா அப்படின்னு. எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், அது வேலை கிடைக்கணும், ப்ரமோஷன் பண்ணணும் தான் என்கிட்ட பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற. நீ என்னமோ தூக்கு போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கும் நான் அனுகிரகம் பண்ணணுமா, நான் பண்ணாத அனுகிரகம்னா அது ஒண்ணுதான் போல இருக்கு, அதுக்கும் பண்ணணுமா அப்படின்னு சிரிக்கிறா. சிரிச்சா அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இல்ல இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு சிவனேன்னு போயிட்டா தேவையில்லை போல இருக்கு. உடனே பெரியவா எடுத்தது, நீ இங்க ஒரே கஷ்டமா இருக்கு, அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கிறதா தூக்கு போட்டுண்டா தேவையில்லை போல இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்ற. ஆனா ஒன்னு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமோ, சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது இப்படி தூக்கெல்லாம் போட்டுன்னு துர்மரணம் ஏற்பட்டாக்க பிராணஹத்தி பண்ணிண்டா அந்த ஆவி போய் என்ன கஷ்டப்படும்னு அது சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது. இப்படி ஆவியா போய் படுற கஷ்டத்தை பார்த்தா இங்க உடம்போட உட்காந்து படுற கஷ்டமே தேவையில்லைன்னு இருக்கும். இந்த கஷ்டத்துக்கு தப்பிச்சு நான் அப்படி போயிட்டதுனால அங்க போய் நிம்மதியா இருந்துரும்னு நினைச்சுட்டாரு. இதை விட வேற கஷ்டமா இருக்கணும். இப்போ கஷ்டம், இந்த கஷ்டமான இந்த சரீரத்துக்கு வேற கஷ்டமான இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு விடியும்னு இருக்கும், அது எப்போ விடியும்னு கூட தெரியாது. அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கலான்னு அந்த கஷ்டத்துல போய் மாட்டிக்கலான்னு பாக்குறேன், அதுக்கு உத்தரவு கேட்கிறேன்னு. அவருக்கு உடனே அழுக வந்துடுத்து. இல்ல நாங்க அஜ்ஞானத்துல என்னமோ பேசணும், என்ன பண்றது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத அஜ்ஞானத்துல நாங்களாம் இப்படி உழண்டுட்டு இருக்கோம். பெரியவாதான் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும். உடனே கவலைப்படாத, உலகத்துல எல்லாம் கஷ்டப்படாத வாழே கிடையாது. இந்திராதி தேவதைகள் கூட கஷ்டம் தான் பட்டிருக்கா. இந்திரன் பெற கஷ்டம் யாரான்னு பட்டிருக்காளோ புராணங்கள்லாம் பார்த்தா. எப்ப பாரு அவனோட சீட்டுக்கு ஆபத்து தான், எந்த அசுரர்களானும் அவரால் ஆக்கிரமிக்கிறது தான். அதனால இந்திராதி தேவதையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் கஷ்டம்தான், கஷ்டம் இல்லாத வேலை கிடையாது. இந்த கஷ்டத்துக்கு மேலே நாம எங்கேயும் ஓட முடியாது. அதனால இருக்கிறத டாலரேட் பண்ணிட்டு பகவானை பக்தி பண்ணு, அந்த அனுகிரகத்தினால உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இப்படி பெரியவா சன்னதியில பல பேர் பலவிதமா பலவிதமான மக்கள்லாம் அங்க தங்களோட குறைய சொல்லி அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு இருக்கா. இதுல தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து செழுக்க
கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர் யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன் உடையாய் உன் அடைக்கலமே வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே பொங்கு கங்கைச் சடைச் செருப்பவனே நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும்பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே
ஊழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலர்த்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மின்கணினார் நுடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே கூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே கூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே 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 பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினை கீழ் மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேன் நின்னையே அறியேன் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன்
என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன். விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம்.
மறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.